तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा मी या ऑडिटिंगच्या लेक्चरमध्ये स्वागत करतो. ऑलरेडी या लेक्चरचा पहिला भाग म्हणजे पहिला मुद्दा आपण 2 दिवसापूर्वी अभ्यासलेला आहे आणि आज आपण दुसऱ्या मुद्द्यात काही पॉइंट या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द unit number 1 of the auditing and taxation. It is introduction to principles of auditing and audit process. आपल्या ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशनच्या सिलेबस मधलं युनिट क्रमांक 1 आहे. त्या युनिट क्रमांक 1 चा आपण या ठिकाणी अभ्यास करत आहोत. ओके, त्यातले काही मुद्दे आपण गेल्या लेक्चर मध्ये अभ्यासलेले होते आणि नंतरचे मुद्दे आपण या लेक्चर मध्ये अभ्यासणार आहोत. ओके, सो वी हॅव द जस्ट quick recap of the points those we have discussed in the last lecture. म्हणजे गेल्या लेक्चर मध्ये जे काही मुद्दे आपण अभ्यासले त्यांचा एक फक्त क्विक रिकॅप आपण घेऊयात आणि मग या लेक्चरला सुरुवात करूयात. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the introduction of the auditing. That auditing is the examination of the books of accounts to find out the errors and frauds as well as to show the accurate position of the business organization. Okay, then we studied about the definition given by Spicer and Pegler and the Montgomery. Okay, then in the next point we studied the two objectives of the auditing. In that, first one is the primary objective, second one is the secondary objective. Primary objective means to show true and fair position of the business organization, and secondary objective it is the detection of errors and frauds from the books of accounts. Then we studied the principles of auditing. There are 10 principles. Principle number 1, principle of competency. Principle number 2, principle of independence. Principle number 3, principle of integrity. Principle number 4, principle of confidentiality. And principle number 5, principle of objectivity. Then number 6, it is the principle of documentation. Number 7, principle of planning. Number 8, principle of audit evidence. Number 9, principle of accounting system and accounting control. And last, number 10, it is the audit conclusions and report. Okay, so these are the 10 principles of auditing we have studied in the last lecture. Then the further point that we have discussed, that is the scope of audit, means which point should be considered while designing the scope of audit by the auditor. So there are total 6 points we have discussed. Those should be required to be added in the scope of audit while conducting the audit of any organization. Okay, then the next point that we have studied about the errors and frauds in the books of account. Those should be detected while conducting the auditing. First of all, under that we have discussed what are the types of errors. So generally, under the types of errors, first major type is the clerical errors, and under the clerical error there are two subtypes: error of omission and error of commission. Again, under the error of omission there are two subtypes: partial omission and the complete omission. Then the next type of the error, it is error of principle, then compensating error, and last type it is the error of duplication. These all we have studied in the last lecture. And the last point that we have studied in the previous lecture, it was frauds. Okay, so we understood what is a fraud, as well as we have discussed the types of the fraud: employee fraud and management fraud. These are the two types. Then under the employee fraud there are subtypes, two subtypes: embezzlement of cash and misappropriation of cash. And then under the management fraud there are three subtypes, that is manipulation of account, omission of events, and misapplication of accounting policies. Okay, so up to this we have studied in the last lecture. एवढे जे पॉइंट आता आपण बघितले, या सर्व पॉइंटचा अभ्यास आपण गेल्या लेक्चर मध्ये केला होता. ओके, नाउ वी हॅव टू मूव फर्दर अँड डिस्कस द फर्दर पॉइंट. आता आपण पुढे जाऊयात आणि यानंतर जे काही पुढचे पॉइंट असतील त्या पॉइंटचा आपण अभ्यास करणार आहोत. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, that is advantages of auditing. ओके, पुढचा मुद्दा जो आपल्याला अभ्यासायचा आहे
That is the advantages of auditing. Okay. So the owners of business organizations are no doubt benefited by audited financial information. म्हणजे जे कोणी बिझनेसचे मालक असतील, ओनर असतील, प्रवर्तक असतील, त्यांना तर नक्कीच 100% ऑडिटचा फायदा हा मिळणार आहे. का? कारण की त्यांचे जे सर्व फायनान्शियल रेकॉर्ड असतील ते चेक होतील. त्यामध्ये जर काही एरर असतील, काही फ्रॉड असतील तर ते शोधून काढले जातील आणि हे सर्व फायनान्शियल स्टेटमेंट ॲक्युरेट पद्धतीने मग तयार केले जातील. दॅट इज द बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज टू हुम? टू द ओनर ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. बट the users of financial information such as investors, tax authorities, suppliers, management, etc. also gain some kind of advantages due to the audit. पण ओनर प्रमाणेच बिझनेस मध्ये पैसे इन्व्हेस्ट करणारे इन्व्हेस्टर असतील, बिझनेस कडनं टॅक्स प्राप्त करून घेणाऱ्या टॅक्स ऑथॉरिटीज असतील, बिझनेसचे सप्लायर्स असतील, बिझनेसचं मॅनेजमेंट असेल, यांना सुद्धा ऑडिटिंगचे फायदे हे बऱ्याच प्रमाणात मिळत असतात. ओके. द ॲडव्हान्टेजेस दॅट अॅक्रू टू द व्हेरियस पार्टीज कनेक्टेड टू द बिझनेस ऑर्गनायझेशन कॅन बी ग्रुप ॲज फॉलोज. त्यामुळे बिझनेसच्या निगडीत विविध पार्टीज आहेत, विविध घटक आहेत, त्यांना कुठल्या प्रकारचे ॲडव्हान्टेज कशा प्रकारे मिळत असतात हे आपण खालील प्रमाणे बघणार आहोत. ओके. सो ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ऑडिट टू डिफरंट ग्रुप्स. म्हणजे बिझनेसचे जे विविध घटक आहेत त्यांना कशा प्रकारे ऍडव्हान्टेजेस हे प्राप्त होणार आहेत. दॅट वी हॅव टू स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर्स. सो व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस गेटिंग बाय द ओनर्स ड्यू टू द ऑडिटिंग. आता ओनर्स आहेत, मालक आहेत, या ओनर्सला किंवा मालकांना ऑडिटचे कुठले ऍडव्हान्टेजेस मिळणार आहेत. सो first of all, errors and frauds are located and prevented from the books of accounts. Therefore, the owners are assured that accounts are properly maintained, clearly maintained, and there is no error as well as there is no fraud in the books of account. आता ओनरला या ठिकाणी पहिला फायदा काय मिळणार आहे? ज्या वेळेस त्यांचं बुक्स ऑफ अकाउंटचं ऑडिट हे होईल त्यावेळेस जे काही एरर्स असतील, फ्रॉड्स असतील, ते बुक्स ऑफ अकाउंट्स मधनं शोधून काढले जातील आणि सर्व एरर्स आणि फ्रॉड्स बुक्स ऑफ अकाउंट मधनं दूर होतील आणि आपोआप ॲक्युरेट फायनान्शियल स्टेटमेंट त्या ठिकाणी तयार होणार आहेत. दॅट इज द बिगेस्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ ऑडिटिंग टू द ओनर. हा सर्वात महत्वाचा फायदा ओनरला मिळणार आहे. कशामुळे मिळणार आहे? तो मिळणार आहे ऑडिटिंगमुळे. ओके. अंडरस्टूड दिस? देन the second benefit getting by the owner. दूसरा फायदा काय मिळतो ओनरला? टॅक्स ऑथॉरिटी जनरली accepted the audited financial statement. Therefore, to file the tax like GST, the audited financial statement is very useful and therefore owner can get the benefit of this. तर अशा प्रकारे जे ऑडिटेड टॅक्स ऑथॉरिटीज आहेत, म्हणजे बिझनेसला काय पे करावं लागत असतं टॅक्स ऑथॉरिटीजकडे? जीएसटी. ओके. ओनली वन टॅक्स इज देअर नाउ, दॅट इज द जीएसटी. आणि जीएसटी कॅल्क्युलेशन हे कशानुसार केलं जात असतं? हे केलं जात असतं ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट. त्यामुळे ऑडिट करून घेतल्यानंतर जे काही ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट आहे त्याच्या माध्यमाने योग्य जीएसटी हा पे करता येऊ शकतो. देअरफॉर अगेन इट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग. त्यामुळे हा कशाचा फायदा आहे? ऑडिटिंगचाच फायदा आहे. योग्य ऑडिटेड स्टेटमेंट तयार केल्यानंतर त्या ऑडिटेड स्टेटमेंट वरनं ओनरला जीएसटीची अमाऊंट कॅल्क्युलेट करता येईल आणि ती अमाऊंट गव्हर्नमेंटला पे करता येईल. दॅट इज द सेकंड बेनिफिट. द नेक्स्ट बेनिफिट गेटिंग बाय द ओनर. पुढचा फायदा कुठला मिळतो? व्हेनेवर ओनर वॉन्ट्स टू टेक द लोन्स फ्रॉम द बँक ॲज वेल ॲज फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन टू गेट द लोन, banks and financial institutions, they are accepting only the audited financial statement for granting the loans to the owners. Therefore, again, with the help of auditing, the owner can prepare the audited financial statement and through that they can get the loan from banks as well as from financial institutions. म्हणजे ओनरला बिझनेस मध्ये ज्यावेळेस कॅपिटल आणायचं असेल तर कॅपिटल आणते वेळेस बरंच कॅपिटल हे लोन कॅपिटल असतं आणि हे लोन कुणाकडनं घ्यावं लागत असतं ओनरला? बँक आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन.
आणि ज्या वेळेस बँक आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन बिझनेस ओनरला लोन देतात, ते लोन कशाच्या आधाराने देत असतात? ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या आधारावर ते देत असतात. ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या आधारावर बँकला लक्षात येतं की बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन काय आहे, आणि मग त्या फायनान्शियल पोझिशनचा अभ्यास करून बँक बिझनेसला लोन देत असते. ओके, आणि त्यामुळे हा फायदा कशाचा आहे? दिस इज अगेन द ऍडव्हान्टेज ऑफ द ऑडिटिंग टू हुम? टू द ओनर. म्हणजे जर ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट उपलब्ध असतील तर सहज या ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या माध्यमाने बिझनेस ऑर्गनायझेशनला लोन मिळू शकतं बँककडनं आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कडनं. ओके ओके. देन लास्ट बेनिफिट गेटिंग बाय द ओनर. आता शेवटचा फायदा या ठिकाणी काय मिळणार आहे ओनरला? अरे यार शिट. Okay, sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience due to the network failure. Again, I have disconnected. Okay. आता येतोय आवाज प्रत्येकाला? हो सर. येस सर. Okay, sorry due to the network failure, these problems are there. Okay. Again, I am starting my presentation. So, we are discussing about the advantages to the owners of the business organization. Owners, there are three advantages we have discussed. That is the errors and frauds are detected, GST will be calculated, and loan will be getting from the bank and financial institution. Now the last benefit that getting by the owner, it is auditing can help the owners in deciding about the efficiency and honesty of their employees. म्हणजे जे कोणी एम्प्लॉईज असतील बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे, ते एम्प्लॉई किती इफिशियंटली काम करतात, पर्टिक्युलरली फायनान्शियल डिपार्टमेंट मध्ये, आणि ते एम्प्लॉई किती प्रामाणिक आहेत, हे ऑडिटिंगच्या माध्यमाने लक्षात येऊ शकतं. आता हे ऑडिटिंगच्या माध्यमाने कसं लक्षात येईल? फॉर एक्झाम्पल, whenever the auditor is conducting the work of audit and in that it is found out that there is a less errors as well as less frauds in the books of accounts of the business, at that time it is proved that the employee are efficient as well as honest. म्हणजे ज्या वेळेस ऑडिटर हा ऑडिटिंगचं काम करणार आहे, ते काम करते वेळी जर असं लक्षात आलं की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये एरर्स कमी आहेत, फ्रॉड कमी आहेत, म्हणजेच काय, याचा अर्थ काय की जे कोणी कर्मचारी असतील ते कर्मचारी अत्यंत प्रामाणिक आहेत आणि इफिशियंट आहेत. चुका केव्हा कमी होऊ शकतील, फ्रॉड केव्हा कमी असतील? ज्यावेळेस कर्मचारी इफेक्टिव्हली काम करतात, ज्यावेळेस कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतात, अशा वेळेस एरर्स आणि फ्रॉड्स कमी असणार आहेत. आणि म्हणून हा सुद्धा फायदा ओनरला कशामुळे प्राप्त होऊ शकतो? दिस विल बी गेटिंग बाय द ओनर विथ द हेल्प ऑफ द ऑडिट. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे दीज आर द 4 बेनिफिट्स गेटिंग बाय द ओनर ड्यू टू द हेल्प ऑफ द ऑडिट. अशा प्रकारे एकूण हे 4 बेनिफिट आहेत जे ओनरला मिळणार आहेत. कशाच्या माध्यमाने? ऑडिटच्या माध्यमाने. परत एकदा मी रिपीट करतो. 4 benefits getting by the owner. First of all, errors and frauds are located and prevented from the books of account, and therefore clear financial statements will be prepared. म्हणजे पहिला फायदा काय मिळेल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये जे एरर झालेले आहे, जे फ्रॉड झालेले आहेत, ते सहज लक्षात येतील आणि योग्य ते फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार केले जातील. देन ओनर कॅन कॅल्क्युलेट द एक्झॅक्ट अमाउंट ऑफ GST with the help of the
ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट. आता जीएसटी ज्या वेळेस पे करायचं आहे ओनरला, तर त्यासाठी ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटची आवश्यकता आहे आणि मग ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट वरनं जीएसटीची अमाऊंट ही कॅल्क्युलेट केली जाईल. त्यानंतर थर्ड बेनिफिट, टू गेट द लोन फ्रॉम द बँक अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी. ज्यावेळेस बँक आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कडनं लोन घ्यायचा असेल त्यावेळेस ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट आवश्यक आहे आणि लोन मिळवण्यासाठी हे स्टेटमेंट उपयोगी ठरू शकतात. ऑडिटिंगमुळे ते स्टेटमेंट तयार करता येतील आणि बिझनेस ओनरला लोन घेता येऊ शकतं. आणि शेवटचं बेनिफिट जो आहे, चौथा बेनिफिट, दॅट ओनर कॅन आयडेंटिफाय द इफिशियन्सी अँड ऑनेस्टी ऑफ देअर एम्प्लॉईज. म्हणजे जे कोणी कर्मचारी आहेत त्यांची इफिशियन्सी, त्यांचा प्रामाणिकपणा ओनरला लक्षात येऊ शकतो ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट. सो दीज आर द बेनिफिट्स गेटिंग बाय द ओनर. अशा प्रकारे ओनरला हे बेनिफिट्स मिळणार आहे. नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट दॅट इज गेटिंग बाय हू? गेटिंग बाय द मॅनेजमेंट. आता बिझनेसचं जे व्यवस्थापन आहे ते व्यवस्थापनाला कुठल्या प्रकारचे बेनिफिट्स हे ऑडिटिंगमुळे मिळू शकतील? ओके, नाउ वन बाय वन वी हॅव टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेन फंक्शन ऑफ द बिझनेस इज व्हॉट टू टेक डिसिजन. कुठल्याही बिझनेस मॅनेजमेंटचं सर्वप्रथम कार्य, महत्वाचं कार्य काय आहे? निर्णय घेणे. इन द प्रिव्हियस इयर SY-BCom यू हॅव द सब्जेक्ट बिझनेस मॅनेजमेंट. गेल्या वर्षी SY-BCom मध्ये तुम्ही बिझनेस मॅनेजमेंटचा अभ्यास केलेला असेल. While discussing the functions of the management, the most important function we discussed that is decision making. ज्यावेळेस आपण बिझनेस मॅनेजमेंटच्या विविध कार्यांचा अभ्यास केला त्यामध्ये मुख्य कार्य काय होतं बिझनेस मॅनेजमेंटचं? डिसिजन मेकिंग. ओके, टू गेट द अप्रोप्रिएट डिसिजन द मॅनेजमेंट रिक्वायर्स कॉन्क्रीट अँड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. ज्यावेळेस कुठल्याही बिझनेस मॅनेजमेंटला योग्य निर्णय घ्यायचे असतील तर ते कशाच्या आधाराने घेतात? माहिती. त्यांच्याकडे जी योग्य माहिती, ॲक्युरेट माहिती उपलब्ध झालेली आहे त्या माहितीच्या आधारावर ते निर्णय घेऊ शकतात. देअरफॉर बिझनेस मॅनेजमेंट दे हॅव टू टेक द फायनान्शियल डिसिजन्स. बिझनेस मॅनेजमेंटला फायनान्शियल डिसिजन घ्यायचे असतात अँड देअरफॉर द एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन दे कॅन गॅदर विथ द हेल्प ऑफ द ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट अँड इट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग टू द मॅनेजमेंट. त्यामुळे फायनान्सशी रिलेटेड किंवा फायनान्शियल ऑपरेशनशी रिलेटेड कुठलेही जे निर्णय मॅनेजमेंटला घ्यायचे असतील तर ते कशाचा वापर करू शकतात? ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटचा वापर ते करू शकतात. आणि हा कशाचा बेनिफिट आहे? हा ऑडिटिंगचा बेनिफिट आहे. देअरफॉर टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसिजन्स रिगार्डिंग द फायनान्शियल ऑपरेशन्स ऑफ द बिझनेस management they can use the audited financial statement and from that they can able to take the appropriate financial decisions. त्यामुळे ज्या वेळेस फायनान्शियल ऑपरेशनच्या रिलेटेड डिसिजन घ्यायचे असतील त्यावेळेस मॅनेजमेंट ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटचा वापर करेल आणि त्याद्वारे ते योग्य फायनान्शियल डिसिजन घेऊ शकतात. दॅट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग टू द management. Understood? Then next, second benefit getting by the management. Management can implement the various control system to control the financial activities with the help of the audited financial statement and again it is the benefit of the auditing. ज्या वेळेस मॅनेजमेंटला आपल्या फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज वर नियंत्रण ठेवायचं असेल त्यासाठी सुद्धा ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग करता येतो आणि हा सुद्धा कशाचा बेनिफिट आहे? हा ऑडिटिंगचाच बेनिफिट आहे. एव्हरी मॅनेजमेंट दे वॉन्ट टू हॅव द कंट्रोल ऑन देअर फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज. प्रत्येक मॅनेजमेंटला वाटत असतं, प्रत्येक मॅनेजमेंट काय करत असतं? आपल्या फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीजवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतं अँड फॉर दॅट they can use the audited financial statement. यासाठी ते audited financial statement चा उपयोग करू शकतात and therefore it is the benefit of the auditing. Okay. Then third benefit, audited financial statement are used by the management in settling dispute with workers. That is also the benefit of the auditing. Number of time there is a dispute between worker and the management and that dispute due to what? Due to the payment of the wages, due to the payment of the salary, and this kind of disputes
management can set off with the use of the audited financial statement. बऱ्याच वेळेस बिझनेस मॅनेजमेंट आणि त्या बिझनेसचे कर्मचारी यामध्ये वारंवार संघर्ष होतात आणि संघर्ष होण्याचे मुख्य कारण काय असतं तर सॅलरीचं पेमेंट, वेजेसचं पेमेंट. बऱ्याच वेळेस अशी मागणी असते कर्मचाऱ्यांची की आम्हाला वाढवून सॅलरी मिळावी, वाढवून वेजेस मिळावे. तर यासारखे जे काही वादविवाद असतील ते सुद्धा ऑडिटिंगच्या माध्यमाने सॉल्व्ह करता येतात. कशा प्रकारे बिझनेस मॅनेजमेंट काय करेल, त्यांचे जे काही ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट असतील, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल, बॅलन्स शीट असेल, ते कर्मचारी संघटनेबरोबर ते शेअर करेल, त्यांना दाखवेल आणि त्याद्वारे दाखवता येईल की बिझनेसला किती प्रॉफिट मिळालेला आहे आणि त्या प्रॉफिटनुसार सॅलरीमध्ये किती वाढ व्हावी किंवा होऊ नये हे त्यांना सिद्ध करता येईल. कोणाला? मॅनेजमेंटला सिद्ध करता येईल वर्कर्स समोर. आणि अशा प्रकारे त्यांच्यामधले जे वादविवाद असतील ते मिटवता येतील किंवा कमी करता येतील. आणि हा सुद्धा बेनिफिट, हा सुद्धा फायदा कशामुळे मिळणार आहे? हा फायदा मिळणार आहे ऑडिटिंगमुळे. अंडरस्टूड? अँड नाउ द लास्ट बेनिफिट गेटिंग बाय द मॅनेजमेंट. आता मॅनेजमेंटला शेवटचा फायदा कुठला मिळता येतो? Audited statements are essential to fulfill the legal obligation as per the Company Act. And that is also the benefit of the auditing. म्हणजे कंपनी कायदा 2013 असो, कंपनी कायदा 1956 असो, या कायद्यानुसार काही कायदेशीर तरतुदी प्रत्येक कंपनीला पूर्ण करणं आवश्यक असतं. आणि या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कशाचा उपयोग होतो? ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग होत असतो. टू परफॉर्म द व्हेरियस लीगल ऑब्लिगेशन्स ॲज पर द कंपनी ऍक्ट, ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी. म्हणजे जे जे काही कायदेशीर तरतुदी असतील कंपनी कायद्यानुसार, त्या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट या ठिकाणी आवश्यक आहे. अंडरस्टूड दिस? So in this way, these are the benefits getting by the management. अशा प्रकारे मॅनेजमेंटला विविध प्रकारचे बेनिफिट्स या ठिकाणी प्राप्त होऊ शकणार आहे. Once again, I am repeating the 4 benefits getting by the management. First of all, for the decision making, for the financial decision making, audited financial statements are providing the important information. Then number second, to implement the control system for the financial activities, audited financial statements are needful and helpful. Then to set off the disputes between workers and management, again audited financial statements will be helpful. And finally, to perform the legal obligation as per the Companies Act, again audited financial statements are helpful for the management. So in this way, these are the benefits getting by the management. अशा प्रकारे मॅनेजमेंटला हे विविध फायदे मिळत असतात. ओके, नाउ द लास्ट ग्रुप इज देअर अँड दॅट इज ऑदर्स. आता आपण ओनर्सला मिळणारे फायदे बघितले, त्यानंतर मॅनेजमेंटला मिळणारे फायदे बघितले. आता या ठिकाणी शेवटचा जो ग्रुप आहे त्याला ऑडिटिंगचे फायदे मिळत आहेत, तो आहे ऑदर्स, म्हणजे इतर. आता या ऑदर्स मध्ये कोण येणार? द थर्ड पार्टीज, दोज आर रिलेटेड टू द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. म्हणजे ज्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनशी रिलेटेड थर्ड पार्टीज आहेत त्याला सुद्धा ऑडिटिंगचे फायदे मिळत असतात. आता थर्ड पार्टीमध्ये कोणाचा समावेश होणार? क्रेडिटर्स, बँक ऑर्गनायझेशन, टॅक्स ऑथॉरिटीज. म्हणजे बिझनेसचे जे क्रेडिटर असतील, त्यानंतर बिझनेसने ज्या बँकेकडनं लोन घेतलेला आहे किंवा बिझनेस ज्या टॅक्स ऑथॉरिटीजला टॅक्स पे करणार आहे, या सर्वांचा समावेश ऑदर्स मध्ये होतो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर. आता क्रेडिटर्सला कशा प्रकारे बेनिफिट मिळतात? क्रेडिटर्स मीन्स सप्लायर्स. दोज आर प्रोव्हाइडिंग द गुड्स टू द बिझनेस ऑर्गनायझेशन ऑन क्रेडिट बेसिस. म्हणजे क्रेडिटर्स म्हणजे कोण आहेत? सप्लायर्स आहेत की जे क्रेडिट बेसिसवर बिझनेसला गुड्स सप्लाय करतात. नाउ विच बेनिफिट दे आर गेटिंग? आता कुठला फायदा त्यांना ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट पासून मिळत असतो? क्रेडिटर्स कॅन अंडरस्टँड द क्रेडिट पिरियड with the help of the audited financial statement. आता ज्या वेळेस एखाद्या संघटनेला क्रेडिटवर गुड्स प्रोव्हाइड करायचा असेल, सप्लाय करायचा असेल, तर त्यासाठी क्रेडिट पिरियड काय असावा हे क्रेडिटर ठरवू शकतात. कशाच्या माध्यमाने ठरवू शकतील? ते ठरवू शकतील ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या माध्यमाने.
ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या माध्यमाने बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन काय आहे हे क्रेडिटरला लक्षात येईल आणि त्यानुसार क्रेडिटर निर्णय घेतील की बिझनेसला किती क्रेडिट पिरियड हा द्यायला हवा. ओके, सो इट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग टू whom? To the creditor. Then next benefit getting by the bank. Now which benefit? Bank are providing the loan to the business organization. When they are providing the loan, it is necessary for them to understand what is the financial position of the business organization. Therefore, they can use the previous 5 years audited financial statements, and from that they can take the decision how much loan should be given to the business, and therefore it is the benefit of the auditing to the bank. Bank काय करतात? Bank बिझनेस ऑर्गनायझेशनला लोन प्रोव्हाइड करतात. लोन प्रोव्हाइड करते वेळी हे आवश्यक असतं बँकसाठी की बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन काय आहे ती फायनान्शियल पोझिशन लक्षात घेणं, आणि ज्या वेळेस फायनान्शियल पोझिशन चांगली असेल त्याच वेळेस बँक या बिझनेसला लोन प्रोव्हाइड करणार आहे. यासाठी बँक काय करतील? गेल्या 5 वर्षाचे ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट तपासतील आणि त्याच्या अनुषंगाने बिझनेसला ते लोन प्रोव्हाइड करणार आहे. त्यामुळे बिझनेसची फायनान्शियल पोझिशन लक्षात घेण्यासाठी बँकेला कशाची मदत घ्यावी लागणार आहे? ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटची मदत घ्यावी लागणार आहे, आणि हा बेनिफिट आहे ऑडिटिंगचा कुणाला? बँक. अंडरस्टूड दिस? अँड नाउ द लास्ट बेनिफिट इट इज टू द tax authorities. Tax authorities, they are collecting the tax like GST from the business. Therefore, to identify the correct amount of the GST, tax authorities, they have to use the audited financial statement of the business organization, and therefore it is a benefit for the tax authorities. The tax authority ज्या वेळेस बिझनेस कडनं GST घेणार आहे तो GST कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या टॅक्स ऑथॉरिटीजला कशाची आवश्यकता असेल? ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटची आवश्यकता असेल, ज्याच्यावरनं त्यांना लक्षात येईल की बिझनेसचा किती प्रॉफिट आहे आणि मग या प्रॉफिटवर किती जीएसटी कॅल्क्युलेट केला गेला पाहिजे, आणि यावरनं एक्झॅक्ट जीएसटीची अमाऊंट टॅक्स ऑथॉरिटीजला कॅल्क्युलेट करता येईल. अँड देअरफॉर इट इज अ बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग टू टॅक्स ऑथॉरिटी. अशा प्रकारे टॅक्स ऑथॉरिटीजला हा बेनिफिट प्राप्त होणार आहे. अंडरस्टूड नाव? So in this way, it is the benefit getting by the others like creditors, banks, and the tax authorities. Therefore, these are the various advantages of the auditing. अशा प्रकारे हे auditing चे विविध advantages आहेत. Okay, understood this? समजलं सर्वांना? Can anyone answer me? Yes, sir. Very good. Okay. Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. we are moving forward. We have checked the benefits of the auditing. Now there are several limitations of the auditing also. आता आपण बघितले की ऑडिटिंग पासून कुठल्या प्रकारचे फायदे मिळणार आहेत. त्याच प्रकारे एका बाजूला तर फायदे मिळतीलच. On one side we are getting the various advantages, but on the other side there are several limitations also. एका बाजूला आपल्याला advantages मिळतात, पण दुसऱ्या बाजूला त्याचे काही लिमिटेशन सुद्धा आहेत. त्या लिमिटेशन आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचे आहे. ओके, सो नंबर 1, यामध्ये नंबर 1 काय आहे? इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्झामाइन ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन ऑफ अ बिझनेस ऑर्गनायझेशन बिकॉज देयर आर मिलियन्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन. Therefore, auditing does not make the financial information free from errors and frauds. Okay, we know there are a number of transactions in the business organization. So therefore it is not possible for the auditor to check each and every transaction. Okay, because millions of transactions are there, number of transactions are there. Therefore very few transactions are verified by the auditor and number of transactions are not verified by the auditor. And suppose the transaction which are not verified by the auditor, in that transaction there are the errors as well as the fraud. So therefore 100% errors and 100% frauds are not detected. That is the serious limitation of the auditing. ज्या वेळेस ऑडिट केलं जातं, ऑडिट करते वेळी प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनचं ऑडिट करणं हे शक्य होणार नाही. नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन आहे, हजारो ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी आहे आणि प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन व्हेरीफाय करणं शक्य नाही. का? कारण की
ठराविक वेळेची त्या ठिकाणी मर्यादा आहे. ठराविक वेळेत ऑडिटिंगचं काम पूर्ण करायचं आहे आणि ठराविक वेळेत हजारो ट्रान्झॅक्शन चेक करणं हे शक्य होत नसतं ऑडिटरसाठी. त्यामुळे प्रत्येकच ट्रान्झॅक्शन व्हेरीफाय होईल असं नाही आणि ज्या ट्रान्झॅक्शन व्हेरीफाय झालेल्या नसतील त्याच ट्रान्झॅक्शन मध्ये एरर किंवा फ्रॉड असतील तर या एरर किंवा फ्रॉड शोधून काढता येतील का ऑडिटरला? शोधून काढता येणार नाही. त्यामुळे आपण अशी खात्री देऊ शकत नाही की 100% एरर 100% फ्रॉड हे डिटेक्ट केले जातील. का? कारण की प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी व्हेरीफाय केली गेलेली नाही. अशा प्रकारे ही ऑडिटिंगची मर्यादा आहे. अंडरस्टूड? दॅट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. देन सेकंड वन, the evidence obtained by an auditor may not be conclusive. The auditor may not have technical knowledge to value certain assets, so he cannot calculate the reasonable conclusion from such evidence. आता जे evidence ऑडिटरने मिळवलेले असतील ते सर्वच evidence conclusive असतील असं नाही. Why? Because auditor doesn't have the knowledge, the technical knowledge regarding the valuation of the various assets. आता ज्या वेळेस असेट या बॅलन्स शीटला दाखवलेल्या आहेत तर त्या असेटची व्हॅल्युएशन कशा प्रकारे केलेली आहे तर प्रत्येक असेटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्याचं नॉलेज ऑडिटरकडे असेल असं नाही. काही असेट व्हॅल्यू करण्याचं नॉलेज असेल पण काही असेट ऑडिटरला व्हॅल्यू करता येणं शक्य नाही. त्यामुळे बॅलन्स शीटला जी व्हॅल्यू दाखवलेली असेल त्याच व्हॅल्यूवर त्याला विश्वास हा दाखवावा लागणार आहे, अवलंबून राहावं लागणार आहे. आणि समजा जर ती व्हॅल्यू चुकीची असेल तर मग काय? योग्य व्हॅल्यू ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट मध्ये दाखवता येईल का ऑडिटरला? नाही दाखवता येणार. का? कारण की संबंधित व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्याचं नॉलेज हे ऑडिटरकडे नाही. त्यामुळे जे जे एव्हिडन्स ऑडिटरने प्रस्तुत केलेले असतील ते सर्वच एव्हिडन्स कन्क्लुसिव्ह आहेत, विश्वासपात्र आहे असं सांगता येऊ शकत नाही. That's why it is the second limitation of the auditing. अशा प्रकारे second limitation आहे. Now third limitation, an auditor lends his judgment about certain matters in the financial information. आता काही महत्वपूर्ण मुद्दे त्या ठिकाणी फायनान्शियल मॅटर्स आहेत, फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन आहेत, त्यावर ऑडिटरला विसंबून राहावं लागतं. त्यावर ऑडिटरला विश्वास दाखवणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. आता कुठले मुद्दे त्या ठिकाणी असू शकतात? फॉर एक्झाम्पल डेप्रेसिएशन, कॅल्क्युलेशन ऑफ द बॅड डेट्स, यावर ऑडिटरला विश्वास दाखवणं आवश्यक असतं. म्हणजे याविषयी जी माहिती बिझनेस कडनं प्रोव्हाइड होईल तीच माहितीवर त्याला विश्वास दाखवावा लागत असतो. कारण की बिझनेसची डेप्रेसिएशन, प्रत्येक बिझनेसची डेप्रेसिएशन पॉलिसी वेगळी आहे, बॅड डेट कॅल्क्युलेट करण्याची पॉलिसी वेगळी आहे. त्यामुळे यावर ऑडिटरला विसंबून राहावं लागतं, यावर ऑडिटरला अवलंबून राहावं लागतं. आणि या डेप्रेसिएशन पॉलिसीमध्ये, बॅड डेट पॉलिसीमध्ये जर काही फॉल्ट असतील तर मग ते फॉल्ट ऑडिटरला शोधून काढता येऊ शकत नाही. ओके, so again it is the limitation of the auditing. And now the last limitation, for certain transaction auditor has to rely on internal control system and internal check system. If both these systems are defective, the auditor may not undertake detailed examination. आता बऱ्याच ट्रान्झॅक्शन साठी ऑडिटरला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आणि इंटरनल चेक सिस्टमवर अवलंबून राहावं लागतं. तर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम म्हणजे काय किंवा इंटरनल चेक सिस्टम म्हणजे काय याचा सुद्धा आपण या युनिटमध्ये करणार आहोत. ज्यावेळेस आपण शेवटचा मुद्दा अभ्यासू त्यावेळेस या दोन्ही सिस्टम आपल्याला लक्षात येणार आहे. पण या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आणि इंटरनल चेक सिस्टम काय काम करत असतात तर बिझनेसच्या ज्या काही फायनान्शियल ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम या दोन पद्धतींच्या माध्यमाने करावं लागतं. त्यामुळे ज्या ज्या काही ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केलेले आहेत या दोन पद्धतीच्या माध्यमाने रेकॉर्ड होतात आणि मग या पद्धतीवर ऑडिटरला अवलंबून राहावं लागत असतं. आणि अनफॉर्च्युनेटली जर या पद्धतींमध्ये डिफेक्ट असेल, या दोघं पद्धती डिफेक्टिव्ह असतील तर मात्र ऑडिटिंग करताना बऱ्याच अडचणी त्या ठिकाणी उद्भवत असतात. ओके, सो इन दिस वे these are the 4 limitations of the auditing. अशा प्रकारे या एकूण 4 limitations आहेत. Understood now? So these are the limitations of the auditing. Now the next
and most important part of this unit that we have to study. आता सगळ्यात महत्वाचा भाग या युनिटचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे, टाइप्स ऑफ ऑडिट और क्लासेस ऑफ ऑडिट. म्हणजे ऑडिटचे विविध प्रकार. ऑडिटचे विविध प्रकार कुठले आहेत, ऑल दॅट वी हॅव टू स्टडी. अँड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस युनिट. सर्वात महत्वाचा भाग आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक या पार्टवर सर्वांनी कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे. वन बाय वन ऑडिटचे विविध प्रकार कुठले हे आपण समजून घेणार आहोत. ओके, सो नाउ वी आर बिगिनिंग फॉर द टाइप्स ऑफ ऑडिट. सो दीज आर द व्हेरियस टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर, पहिल्यांदा आपण मेजर टाइप आणि त्याचे सब टाइप्स वन बाय वन बघणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मेजर टाइप इट इज द ऑडिट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप. म्हणजे ओनरशिपला अनुसरून जे ऑडिट केलं जाणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, ओनरशिप ऑडिट. ओके, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप the auditing is done, that is called as the audit according to the ownership. आता यामधले सब टाइप्स कुठले, अंडर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रायव्हेट, द ऑडिट रिगार्डिंग द प्रायव्हेट कंपनीज, प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन, दॅट ऑडिट इज कॉल्ड ॲज द प्रायव्हेट ऑडिट. म्हणजे ज्या खाजगी संस्था आहेत, खाजगी कंपनी आहे, त्या खाजगी कंपनीचं जे ऑडिट केलं जात असेल त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, प्रायव्हेट ऑडिट. ओके, that is the first subtype of the ownership. Then second subtype it is the government audit, the audit of the government organizations, म्हणजे सरकारी संस्था. This is called the government audit. म्हणजे सरकारी संस्थांचं, सरकारी कर्मचाऱ्यांचं, सरकारी संघटनांचं जे काही ऑडिट केलं जाणार आहे त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, गव्हर्नमेंट ऑडिट. इट इज कॉल्ड ॲज द गव्हर्नमेंट ऑडिट. And then the next subtype, the last subtype of this, according to the ownership, is the statutory audit. When the audit is compulsory according to the prescribed act, that kind of audit is called as the statutory audit. म्हणजे कायदेशीररित्या जे ऑडिट संघटनांना करणं बंधनकारक असेल त्या प्रकारच्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, स्टॅच्युटरी ऑडिट. For example, for the company, according to the Companies Act 1956, it is compulsory to do the audit. For bank, according to the Bank Regulation Act 1949, it is compulsory to conduct the audit. म्हणजे ज्या संघटनांना कायद्यानुसार ऑडिट करणं कंपल्सरी असेल, बंधनकारक असेल, त्या सर्व संघटनांच्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, स्टॅच्युटरी ऑडिट. कंपनी असेल, बँक असेल, या संघटनांना त्या कायद्यानुसार ऑडिट करणं हे कंपल्सरी असतं. सो दिस इज द स्टॅच्युटरी ऑडिट. सो देअरफॉर इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द ऑडिट, ओनरशिप, अँड अंडर दॅट देर आर द 3 सब टाइप्स. अशा प्रकारे हा ऑडिटचा पहिला प्रकार आहे, ऑडिट अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप. आणि त्या ठिकाणी 3 प्रकार आहेत, प्रायव्हेट ऑडिट, द ऑडिट ऑफ द प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन. नंबर सेकंड इज द गव्हर्नमेंट ऑडिट, the audit of the government organization, and number 3 the statutory audit, the audit which is compulsory as per the prescribed act, that audit is the statutory audit. So in this way these are the 3 types of the audit according to the ownership. Understood now this? Now the second type, it is the periodicity. Yes, sir. Okay, the second type, second major type, it is the periodicity. So according to the period of the financial year the audit is done, that audit is called as the periodicity audit. म्हणजे एका आर्थिक वर्षाच्या पिरियडला अनुषंगून जे ऑडिट केलं जाणार आहे त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, ऑडिट अकॉर्डिंग टू द पिरियडिसिटी. म्हणजे पिरियड, एक ठराविक पिरियड त्या ठिकाणी लक्षात घेतला जात असतो आणि त्या पिरियडला अनुसरून जे ऑडिट केलं जात असतं त्या ऑडिटला आपण पिरियडिसिटी ऑडिट म्हणणार आहोत. नाउ विच आर द सब टाइप्स अंडर दॅट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्युअस ऑडिट, म्हणजे सतत अंकेक्षण आपण त्याला म्हणतो, म्हणजे सतत ऑडिटची प्रक्रिया ही चालू असते. इट इन्व्हॉल्व्स द कंटिन्युअस एक्झामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट थ्रू आउट द फायनान्शियल इयर. दॅट काइंड ऑफ ऑडिट इज कॉल्ड ॲज द कंटिन्युअस ऑडिट. म्हणजे संपूर्ण वर्षभर दररोज
ज्या ठिकाणी ऑडिटिंगची प्रक्रिया केली जात असेल त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, कंटिन्युअस ऑडिट. सतत अंकेक्षण, वर्षभर दररोज त्या ठिकाणी ऑडिटिंगची प्रक्रिया ही चालणार आहे, त्या ऑडिटला म्हणणार आहोत आपण कंटिन्युअस ऑडिट. नाउ नेक्स्ट वन इज द अॅन्युअल ऑडिट. अॅन्युअल ऑडिट म्हणजे काय, वार्षिक अंकेक्षण, वार्षिक ऑडिटिंग. सो at the end of the financial year always starts on the 1st April and ends on the 31st of March. 1 एप्रिलला चालू होतं फायनान्शियल इयर आणि 31 मार्चला संपतं. So at the end of the financial year, when the audit is done, that kind of audit is called as the annual audit. It is very simple and it is very popular. हे अत्यंत सिंपल आहे आणि अत्यंत पॉप्युलर आहे. वर्षाच्या शेवटी, दर वर्षाच्या शेवटी जे ऑडिट केलं जाणार आहे त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, अॅन्युअल ऑडिट म्हणजे वार्षिक अंकेक्षण. अँड इट इज व्हेरी पॉप्युलर, अत्यंत महत्वपूर्ण आहे आणि पॉप्युलर ऑडिट हे आहे. आणि जनरली प्रत्येक ऑर्गनायझेशन याच प्रकारचं ऑडिट करत असते, म्हणजे ऍट द एंड ऑफ द इयर. ओके, अंडरस्टूड दिस. सो इट इज द अॅन्युअल ऑडिट. द नेक्स्ट वन इज द इंट्रीम ऑडिट. इंट्रीम ऑडिट म्हणजे काय, मध्यावधी ऑडिट. So the audit which is performed at the middle interval of the financial year, that kind of audit is called as the interim audit. म्हणजे फायनान्शियल इयरच्या मध्यावधीमध्ये जे ऑडिट केलं जात असतं त्या ऑडिटला काय म्हटलं जाणार आहे, इंट्रीम ऑडिट. जनरली फायनान्शियल इयर इज फॉर 12 months. आपलं फायनान्शियल इयर हे 12 महिन्यांचं असतं. सो आफ्टर 6 months मीन्स इन द इंटरवल, म्हणजे जो मध्यावधी कालावधी आहे त्या मध्यावधी कालावधी म्हणजे 6 महिन्यांनी, दर 6 महिन्यांनी किंवा दर 3 महिन्यांनी, म्हणजे क्वार्टरली, हाफ इयरली जे ऑडिट केलं जाणार आहे त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, इंट्रीम ऑडिट, मध्यावधी ऑडिट. अंडरस्टूड. द ऑडिट विच इज परफॉर्म इन द इंटरवल ऑफ द फायनान्शियल इयर, दॅट ऑडिट इज कॉल्ड ॲज द इंट्रीम ऑडिट. म्हणजे फायनान्शियल इयरच्या मध्यावधीमध्ये जे ऑडिट केलं जात असतं त्या ऑडिटला आपण म्हणणार आहोत इंट्रीम ऑडिट. ओके. द नेक्स्ट वन इज द ओकेजनल ऑडिट. नाउ ओकेजनल ऑडिट दॅट इज रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म. ओकेजनल ऑडिटचा संबंध हा कुणाशी येत असतो, पार्टनरशिप फर्म, सोल ट्रेडर फर्म या फर्मशी हा संबंध येणार आहे. सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म ऑर फॉर द सोल ट्रेडर टू डू द ऑडिट. आता पार्टनरशिप फर्म असतील, सोल ट्रेडर असतील, यांना कुठल्याही प्रकारचं कंपल्शन नाही की त्यांनी त्यांच्या बुक्स ऑफ अकाउंटचं ऑडिट हे करायचं आहे. बट इफ दे वॉन्ट टू गेट द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द ऑडिट, दे कॅन डू द ऑडिट. पण त्यांना असं वाटत असेल की आपल्याला ऑडिटिंगचे फायदे मिळवायचे आहेत, आपले बिझनेस स्टेटमेंट चेक करायचे आहेत, असं जर त्यांना वाटत असेल तर नक्कीच ते ऑडिट करू शकतात. त्यामुळे त्यांना ज्यावेळेस गरज भासेल त्यावेळेस ते ऑडिट करतील. सो वेनेवर दे नीड दे कॅन डू. देअरफॉर ॲज पर द नीड द ऑडिट इज परफॉर्म, दॅट ऑडिट इज कॉल्ड ॲज द ओकेजनल ऑडिट. त्यामुळे गरजेला अनुसरून जे ऑडिट केलं जात असेल त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत, ओकेजनल ऑडिट. अंडरस्टूड दिस. सो इट इज द फोर्थ सबटाइप ऑफ द पिरियॉडिसिटी. अँड नाउ द लास्ट सबटाइप ऑफ द पिरियॉडिसिटी, इट इज द कॉन्करंट ऑडिट. पुढचा जो सबटाइप आहे पिरियॉडिसिटी ऑडिटचा तो आहे कॉन्करंट ऑडिट. नाउ कॉन्करंट ऑडिट, दिस इज द ऑडिट परफॉर्म बाय द बँक. आता कॉन्करंट ऑडिट फक्त कुठे केलं जातं, बँक ऑर इन्शुरन्स कंपनीज, बँक ऑर इन्शुरन्स कंपनीज. ओके. नाउ व्हॉट इज द कॉन्करंट ऑडिट? So whenever there is any kind of transaction in the bank, for example withdrawal, deposit, after performing the transaction, immediately the transaction is verified and audited, that kind of audit is called as a concurrent audit. आता concurrent audit हे बँक किंवा इन्शुरन्स कंपनीमध्ये केलं जातं, म्हणजे बँकेमध्ये नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन असतात. So therefore it is not possible for the bank to check all these transactions at the end of the year. They have to immediately check these transactions. हजारोच्या पटीने, लाखोच्या पटीने बँकेमध्ये ट्रान्झॅक्शन होत असतात. त्यामुळे एका ठराविक कालावधीमध्ये ह्या ट्रान्झॅक्शन चेक करणं बँकेला शक्य नाही. म्हणून बँक काय करते, ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड झाली
की लगेच दुसऱ्या मिनिटाला ती ट्रान्झॅक्शन चेक करत असते, व्हेरीफाय करत असते. याच ऑडिटला काय म्हटलं जात असतं? कॉन्करंट ऑडिट. याचं एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. फॉर एक्झाम्पल, बऱ्याच वेळेस तुम्ही एटीएम सेंटरमध्ये जातात, तुमचं कार्ड एटीएम मशीन मध्ये इन्सर्ट करतात आणि पैसे विड्रॉल करतात. काही वेळेस असं होतं की कार्ड तुम्ही इन्सर्ट केलं, ट्रान्झॅक्शन तुमच्या नावे डेबिट पडते, पण तुम्हाला पैसे मिळत नाही. ओके, असं बऱ्याच वेळेस होतं. पण एक तासानंतर ते पैसे आपोआप तुमच्या अकाउंटला जमा झालेले दिसतात. तुम्ही ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म केली होती, पण तुम्हाला फिजिकली कॅश मिळाले नाही, तरी सुद्धा ती कॅश तुमच्या अकाउंट मधनं डेबिट झालेली दिसली, वजा झालेली दिसली आपल्याला. पण 1 तासाच्या अवधीनंतर परत ती कॅश आपल्याला आपल्या अकाउंटला क्रेडिट झालेली दिसत असते. My screen is visible to all. Okay, sorry for the inconvenience again. I got disconnected. Okay, so we were discussing the types of audit. I am audible to all now. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Once again I am sharing Yes, sir. once again I am sharing the PPT with you. Okay, we were discussing the types of audit according to the periodicity. We were discussing the last subtype of the periodicity, that is the concurrent audit. So it is the audit done generally done in the bank. So concurrent audit means what? Whenever the transaction recorded in the bank, immediately after its recording, the transaction is verified. त्याचं एक एक्झाम्पल मी देत होतो तुम्हाला. ज्यावेळेस तुम्ही एटीएम मधनं पैसे विड्रॉ केले, पण कॅश तुम्हाला मिळाली नाही आणि तुमच्या अकाउंटला ती कॅश डेबिट झालेली दिसली, पैसे तुमच्या अकाउंटला वजा झालेले दिसले, आणि 1 तास उलटून गेल्यानंतर परत ते पैसे आपल्या अकाउंटला जमा झालेले दिसत असतात. म्हणजे काय की याद्वारे बँक काय चेक करते की ट्रान्झॅक्शन कस्टमरने परफॉर्म केली, पण फिजिकली ती कॅश कस्टमरला डिलिव्हर झालेली नाही, म्हणजे ती ट्रान्झॅक्शन चुकीच्या पद्धतीने परफॉर्म झालेली आहे, आणि लगेच हे व्हेरीफाय केलं जातं आणि तुम्हाला तुमचे पैसे तुमच्या अकाउंटमध्ये परत केले जातात. दिस इज ड्यू टू व्हॉट? दिस इज ड्यू टू द कॉन्करंट ऑडिट. हे काय आहे? याच प्रकाराला आपण म्हणत असतो कॉन्करंट ऑडिट. अंडरस्टूड दिस? सो इन दिस वे, अकॉर्डिंग टू द पिरियॉडिसिटी, देर आर 4 सबटाइप्स. त्यामुळे पिरियॉडिसिटी हा जो दुसरा प्रकार आहे, त्या प्रकारानुसार एकूण 4 सबटाइप आहेत. कंटिन्युअस ऑडिट म्हणजे थ्रू आउट द इयर द ऑडिट इज डन, दॅट इज कंटिन्युअस ऑडिट. देन annual audit. At the end of the year, the auditing is done. That is called as the annual audit. Then interim audit. In the middle interval of the financial year, the audit is done. That is called as the interim audit. Then occasional audit, as per the need of the organization. For example, partnership firm, sole tradership firm, the audit is done. That audit is called as the occasional audit. And at the end, concurrent audit, the audit which is done in the bank, that audit is called as the concurrent audit. Understood? So the remaining part we will continue in the coming lecture. आजच्या लेक्चरला आपण एवढा पार्ट पर्यंत डिस्कशन करूयात, आणि मग उर्वरित जो भाग असेल तो आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. ओके, अंडरस्टूड अप टू हियर? नाउ एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी?
No, sir. Now if you have any doubt you can No, ask sir. me. तुम्हाला जर काही डाऊट असतील तर No, तुम्ही sir. तुम्ही डाऊट मला विचारू शकता. Type in the chat box or you can unmute yourself and ask me. आहेत कुणाला काही शंका? Any doubt, any difficulties? If you have, you can ask me. This lecture later on I will post this lecture on the YouTube also. Okay. So if you have any problem later on, you can watch this lecture on the YouTube. I will share the link of this. Okay. Okay. Someone has asked me what is the second limitation. Second limitation, it is about the evidences. Okay. Evidences, when we discussed the meaning of the auditing, at that time I told you that auditor has to gather the evidences. Okay. So the evidences, many a time the evidences which is gathered by the auditor during the course of the audit, all the evidences are not conclusive. For certain evidences, auditor has to rely on the information provided. आता बऱ्याच प्रकारचे जे evidences ऑडिटरने मिळवलेले असतात ते सर्वच evidences 100% खात्रीशीर विश्वासपात्र असतील याबाबत गॅरंटी देता येऊ शकत नाही. कारण की बरेच जे evidences आहेत ते evidences माहिती घेऊन कलेक्ट केलेले असतात आणि समजा ही माहिती चुकीची असेल तर हे ऑडिटरला सहजासहजी लक्षात येत नसतं. कारण की ऑडिटरला बऱ्याच गोष्टी टेक्निकल गोष्टींचं हे नॉलेज नसतं. फॉर एक्झाम्पल एखादी बिल्डिंग आहे जिची व्हॅल्यू असेट साईडला दाखवलेली असेल, तिची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट केली. बिल्डिंगची व्हॅल्यू ही जनरली स्क्वेअर फीट एरियानुसार कॅल्क्युलेट केली जाते आणि स्क्वेअर फीट एरियानुसार कॅल्क्युलेट करणं हे कोणाला शक्य असतं? इंजिनियरला शक्य असतं आणि इंजिनिअरिंगचं नॉलेज ऑडिटरकडे नाही. त्यामुळे अशा गोष्टींची इन्फॉर्मेशन जी ऑडिटरला प्रोव्हाइड केलेली असेल त्यावरच ऑडिटरला हे विसंबून राहावं लागतं. तो काही स्वतः ते व्हेरीफाय करू शकत नाही आणि समजा ती व्हॅल्यू जर चुकीची असेल बिल्डिंगची तर ऑडिटरला ते सिद्ध करता येणार आहे का? सिद्ध करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे ऑडिटरला त्या माहितीवर अवलंबून राहावं लागतं आणि त्या संदर्भातले जे इव्हिडन्सेस ऑडिटरकडे आहेत ते इव्हिडन्सेस 100% विश्वासपात्र आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. ओके. त्याच प्रकारे तिसरे सुद्धा लिमिटेशनचं तुम्हाला शंका होती. ऑडिटरचे जे काही जजमेंट असतील डेप्रिसिएशन संदर्भात असतील, बॅड डेट संदर्भातले असतील, हे सुद्धा कशावर अवलंबून आहे? बिझनेसच्या पॉलिसीवर अवलंबून असते आणि बिझनेसची पॉलिसी ही योग्य आहे की अयोग्य आहे हे ऑडिटरला ठरवता येत नसतं. कारण की ते कोणी ठरवलेलं असतं? मॅनेजमेंटने ठरवलेलं असतं. आणि समजा या पॉलिसीनुसार डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करण्यात किंवा बॅड डेट्स कॅल्क्युलेट करण्यात मॅनिप्युलेशन झालेलं असेल तर मात्र ते ऑडिटरला मॅनिप्युलेशन शोधून काढणं हे कठीण जात असतं. ओके. दॅट्स वाय अगेन इट इज डिफिकल्ट अँड इट इज द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट. ओके. I think I have covered the this point. Okay. A statutory audit. The statutory audit which is compulsory according to the act. आता कायदेशीररित्या कायद्यानुसार जे ऑडिट कंपल्सरी असेल. फॉर एक्झाम्पल कंपनी. I think in the last year you have studied the subject company law. Okay. Company is registered according to the Companies Act 1956 and according to that act it is statutory, it is mandatory for the company to do the audit. कंपनी कायदा 1956 नुसार अस्तित्वात आली, रजिस्टर्ड झाली आहे. कंपनी कायद्याचा अभ्यास तुम्ही गेल्या वर्षी नक्कीच केलेला असेल आणि या कंपनी कायद्यानुसार हे आवश्यक आहे की प्रत्येक कंपनीने ऑडिटिंग करणं आवश्यक आहे, मॅन्डेटरी आहे. अशा प्रकारच्या कायद्यानुसार जे ऑडिट करणं अत्यावश्यक असेल, मॅन्डेटरी असेल, बंधनकारक असेल, त्या ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहोत? स्टॅच्युटरी ऑडिट. त्याच ऑडिटला आपण स्टॅच्युटरी ऑडिट म्हणणार आहोत. अंडरस्टूड? म्हणजे जे ऑडिट बंधनकारक आहे, मॅन्डेटरी आहे कायद्यानुसार त्या संघटनेला, त्या ऑडिटला आपण म्हणणार आहोत स्टॅच्युटरी ऑडिट. ऍडव्हान्टेजेस टू क्रेडिटर्स. ओके. Creditors means what? Creditors, they are providing the goods to the business organization on the credit basis. म्हणजे उधारीवर
बिझनेस ऑर्गनायझेशनला त्यांनी माल हा प्रोव्हाइड केलेले असते. दे आर गेटिंग देअर मनी इन फ्युचर. त्यांना त्यांचे पैसे परत कधी मिळणार आहेत? फ्युचरमध्ये मिळणार आहेत, भविष्यामध्ये ते पैसे त्यांना मिळणार आहेत. देअरफॉर दे हॅव टू डिसाइड द क्रेडिट पॉलिसी. दे हॅव टू ग्रांट द क्रेडिट पिरियड. त्यामुळे क्रेडिट पॉलिसी काय असावी आणि उधारीसाठी किती कालावधी दिला जावा याचा डिसिजन घेणं क्रेडिटरला आवश्यक असतं. ओके, त्यामुळे हा डिसिजन घेण्यासाठी ते काय करतात? ऑडिटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटचा वापर करतात. त्यावरून त्यांना लक्षात येते फायनान्शियल पोझिशन बिझनेस ऑर्गनायझेशनची आणि किती दिवसात बिझनेस त्यांना पैसे परत करू शकेल उधारीचे हे त्यांना ठरवता येऊ शकतं. दॅट इज द बेनिफिट फॉर द क्रेडिटर. कंटिन्युअस ऑडिट. आता काही विद्यार्थ्यांनी विचारलं कंटिन्युअस ऑडिट म्हणजे काय? म्हणजे थ्रू आउट द इयर, म्हणजे संपूर्ण वर्षभर डेली ऑडिट हे केलं जात असतं. म्हणजे डेलीचं फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन नोंदणी झाल्यानंतर त्या पूर्ण दिवसामध्ये त्या फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन व्हेरीफाय केल्या जातात. त्या प्रकारच्या ऑडिटला आपण कंटिन्युअस ऑडिट म्हणतो जे वर्षभर चालू असतं. ओके, statutory audit that can practice by private continuous statutory audit that can be practiced by private organization as well as government organization. For the statutory audit, only the thing is what that is mandatory for those organizations, those are registered according to the act. म्हणजे ज्या सगळं संघटनांची स्थापना ही कायद्यानुसार झालेली असेल त्यांना ते ऑडिट करणं बंधनकारक असेल, त्याला आपण स्टॅच्युटरी ऑडिट म्हणतो. आणि कंटिन्युअस ऑडिट हे प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन सुद्धा करू शकतात, गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन सुद्धा करू शकतात. ओके, नाउ एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? अजून काही कुणाला शंका? नो सर. ओके, shall we stop now? Remaining part we will cover in the next lecture. उर्वरित जो काही भाग असेल तो आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये कव्हर करूया. I will schedule the next lecture in the next week. For that I will give you the information on the group. पुढचं जे लेक्चर असेल ते मी शेड्यूल करेल पुढच्या आठवड्यामध्ये आणि त्याची माहिती, त्याची लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जाईल आपल्या ग्रुपवर. ओके, सो नाउ all of you have to take care yourself, stay at home, stay safe. त्यानंतर एक फक्त लक्षात घ्या, एक लिंक मी तुम्हाला आता प्रोव्हाइड करेल, अटेंडन्सची लिंक असेल ती लिंक ओपन करा, त्यावर अटेंडन्स भरा. अजून एक